ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦਾ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦੋ ਟੂਕ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ पार्टी प्लेटफॉर्म ते आके अपनी गल रखी जावे और पार्टी चुंदा कमेटी दी तमाम सिफारिशां जिहड़ियां वो मन रही है। यह भी उन्होंने कहा सो सीधे तौर पर ढांचा भंग हो गया पर प्रधानगी बरकरार है। उस तो बाद ये बयान जिहड़े ने वो भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। तो प्रधान बदलन दी मंग करन वालियां नूं हुणे सीधा जवाब सामने आया। दलजीत चीमा होरां दा जवाब सामने आया। सीनियर अकाली आगू ने जिन्हां ने यह जवाब दिता। जगमीत बराड़ होरां नूं कह सकदे आ कि दो टूक है कि मीडिया दी थां ते पार्टी प्लेटफॉर्म ते आके गल रखी जावे। पार्टी प्रधान जिहड़ा है वो बदलण दे लई एक प्रक्रिया हुंदी है, उस प्रक्रिया नूं जिहड़ा फॉलो करना हुंदा है, उस दे मुताबिक ही जिहड़ा सारा कुछ अगे ढांचा तैयार हुंदा है। सो किसी नूं भी प्रधान नहीं बनाया जा सकदा हुंदा, यह भी उन्होंने कहा। और पार्टी चुंदा कमेटी दी तमाम सिफारिशां मन रही है। यह हर एक सीनियर आगू दे वल्लों कहा जा रहा है, हर एक सीनियर आगू का यह कहना है कि आखिरकार सारी जिहड़ियां भी सिफारिशां चुंदा कमेटी की रिपोर्ट दे विच ने उन्हां नूं तमाम नूं लागू किया जाएगा और उस ते ही काम किया जा रहा है। आने वाले समय दे विच पूरी जिहड़ी पार्टी है वो किते ना किते बदली हुई नजर आएगी। ये भी अकाली लीडर जिहड़े ने कहंदे हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय दे विच सारे वेखणगे कि किस तरह दे नाल सारी पार्टी नूं जिहड़ा है वो हर तरीके दे नाल बदलण दी कोशिश की जा रही है। हालांकि इस तरीके दे नाल रहिंदे हुए पार्टी मर्यादावां दे विच रहिंदे हुए ये सारा कुछ किया जाएगा कि किस तरह दे नाल ये अगे लोकां दे दिलां तक राज किया जाए। क्योंकि जिस तरह दे नाल विधान सभा 2022 के नतीजे आए उस तो बाद चुंदा कमेटी तैयार की गई और उन्होंने कहा गया कि तुसीं ग्राउंड पे जाके घोख पड़ताल करो। सो जिस तो बाद ये रिपोर्ट जिहड़ी है तैयार की गई है। हालांकि जदों ही ये रिपोर्ट कोर कमेटी दे विच रखी गई है, उस मीटिंग दे विच रखी गई तो उसनूं लैके जिहड़ा प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा उन्होंने आवाज़ चुकी। उस तो बाद जगमीत बराड़ दे वल्लों जो सुझाव दिते गए ने उसनूं लैके चर्चा हो रही है। उस तो पहला सब तो पहला जिक्र किया जाए मनप्रीत अयाली दा, उन्होंने भी आवाज़ चुकी सी। अकाली दल वालों जथेबंदक ढांचा भंग कर दिता गया है। जगमीत सिंह बराड़ प्रधान के इस्तीफे की मंग भी कर रहे हैं। अकाली दल के सीनियर लीडर ने दलजीत सिंह चीमा, इन्होंने गलबात कर लेने। चीमा साहब, पार्टी इस वे सब तो औखे फेस चो निकल रही है। जथेबंदक ढांचा भंग करने की वजह की सी? ये सिफारिशां सीगियां जिहड़ी कमेटी बनाई गई सी, उस कमेटी दीयां सिफारिशां चो एक सिफारिश मन्नी गई है। देखो गल ये है कि श्रोमणी अकाली दल ने गंभीरता के नाल इलैक्शन तो बाद कि पार्टी का नुकसान क्यों होया, की कारण बने, उहदे वास्ते फीडबैक लैण वास्ते 13 मैंबरी कमेटी बनाई सी। कमेटी ने जिहड़ी है थां थां जाके ते वर्कर की जिहड़ी भावना वो नोट करके लिआंदी, वो पार्टी दे विच जिहड़ी है कोर कमेटी दे विच पेश हुई। हुण उहदे वास्ते जदों तुसीं पार्टी दे विच जिहड़ी है फेर बदल करना, ਉਹਦਾ हमेशा पहली बारी नहीं होया। हमेशा ही ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਵਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਭੰਗ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ जी है वो ढांचा नवा अनाउंस करना। लेकिन प्रधान बदलन की मंग उठन लग पई है। जगमीत सिंह बराड़ होरां ने ओपनली चिट्ठी भी लिखती, उन्होंने कहा कि प्रधान बदलो। देखो गल है पार्टी का जिहड़ा एक बहुत वधिया साडे बजुर्गों का बनाया होया ढांचा कि हेठां तो पहला भर्ती हुंदी है, सर्कलों के विचों
ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਰਦੀ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਚੁੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਤੇ। ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ better। ਕੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਲੜਦਾ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਲੜੇ? ਇਹ ਦੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਲੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ whenever party loses once or twice or 3 times or 4 times, a time comes ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਅਨੇਕਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਰਹੇ ਆ 2-2 ਕਦਮ। ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਓਵਰਆਲਿੰਗ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂ
ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? नहीं, मैं ये कदे नहीं मानता। ये सदा दुनिया च रहा, आफ्टर नेहरू हूँ, आफ्टर फलाना हूँ। बहुत सत्कार है, 70 साल सेवा इस 101 वरे दे इतिहास विच बादल परिवार दी अकाली दल लई है। बाखूबी उन्होंने अपना सब कुछ पार्टी नूं दिता है, लेकिन मेरा ये कदे भी मनना नहीं रहेगा, चाहे मैं होवां चाहे कोई होर होवे। देयर हैज टू बी अ टाइम फॉर अ चेंज, देयर हैज टू बी सैक्रिफाइसेस मेड। ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ 100 ਪਾਈਏ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।